नमस्कार समस्त को मु साइमन आपन को स्वागत करुच्ची कोच भी पिक्रे वीडियो स्टार्टिंग रो तो आप देखिपे कि को एरिया रे मु अच्छी एबे मु अच्छी मुंडिया पड़ा जोटा कि बोलगढ़ रे पड़ुची और नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे आसुची बहुत पहाड़ ऊपर अच्छी 4 किलोमीटर लगे बोलगढ़ पहुँचला पर ता भीतर को गाँ गाँ देके आप क्रॉस करके पहाड़ ऊपर को आप चढ़िया पड़ो आ पिचु रोड हो बहुत जल्दी 5 ରୁ 6 मास भितर आगु को एठी वाशरूम वगैरह व्यवस्था भी हो पानी व्यवस्था ये पोखरी अच्छी भोजी भात करने बहुत बढ़िया जगह ओनली केवल आप निरामिष भोजी भात करें आमिष एठू टे दूर को जाइए करें कारण यहाँ हूँ भगवान रघुनाथ माने श्री रामचंद्र हनुमान और शिवंकर वासस्थली ये समस्त को पूजा करा जाए बहुत ही बढ़िया जगह आपन व्यू भी देखी पारे बहुत ही बढ़िया लगे आपको ये आसिकी ट्रैवल करके आसिया को भुवनेश्वर रू भी आसीपारे नयागढ़ रू भी आसीपारे पाखापाखि जगार लोक मैंने समय क्रमे ए जगह आहरी डेभलप हम रोड भी बढ़िया हम आगो को मु आपन को देखौची जने सन्यासी अछंती सहित मोर वार्तालाप हो जगह विषय यार इतिहास विषय आसतु तांको मुखरु आमे किछि सुनिबा नाटा से मुंडिया पड़ा बाबा लोग कोची मुंडिया पड़ा बाबा लोग फोटो तो रही है तेरे से फोटो मुंडिया पड़ा ये खोदा डिस्ट्रिक्ट अच्छा ये कम से 400 वर्षर इतिहास आम लोक समाज रे लोक जानते किंतु कथा आगुरी अच्छी जैमिनी ऋषिंकर ये आविर्भाव स्थान जैमिनी ऋषि से पूर्व काल 1000 वर्ष तलर कथा कहूँ केते 1000 वर्ष से कथा भी मत जना ना किंतु जैमिनी ऋषि मैंने आसी एठी सब गुंफा तैयारी करते यही स्थान ये विचारे रामचंद्र जो वनवास गले रघुनाथ जो वनवास कले वनवास समय से आविर्भाव भी बोलिकी इतिहास कहपर द्वापर जुगे भीम ये जो पांडव मैंने वनवास कले पांडव मैंने वनवास समय भी पाद चिन्ह आंठू चिन्ह सब सीठी अच्छी से चिन्ह गुड़ाक सत कर सब पुराण कथा तापर नागा ऋषि आसले सी आसिक आविर्भाव कि मंत्र रखिंट सी से जल मटर नाला खाली पत्थर बड़ तेणु जल कौट आसो लोक मैंने चलिए कमी मुझे चलिए कमी एमती गोटे ध्यान करते करते उपरू गोटे प्रसन्न है कि तुम्हें ये बिंबर खोल माने घर खोल घर भर तेणु से बिंबर कले बिंबर करके तलू तलू आसला पानी धीरे 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 आसिकी रिपोर्ट चलती ये 12 मास जाक पानी भी रोचे 3टा पोखरी अच्छी 3टा पोखरी भितर सेपट लास्ट में पानी भी अच्छी मझीटा टे सुखीगला एवं जस्ट सुखी आ ये बर्तमान अच्छे 2 मास भी अच्छे तो दीर्घ 400 वर्ष भीतर लोक मानकर कथाटा आम कन्या शुणा पाई आम पूर्व अनेक बाबा अच्छा
ସେମାନେ ସବୁ ଇହଧାମ ତାଙ୍କ କରିସାରିଲେଣି। ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଲେଣି। 4 ଜଣ ବାବାଙ୍କର ଏଠି ସମାଧି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ସମାଧି ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଏକା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଜଣେ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଝୁପୁରି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହୁଥିଲେ ବା ପଥରକୁ କରିକି ଗୁମ୍ଫା ଭାବରେ ତିଆରି କରିକି ସେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ହେବାରୁ ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଏ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ପରର କଥା। 10 ବର୍ଷ ପରେ 7 ବର୍ଷ ଏଇଠି ବାବା ଫଟୋ ଅଛି। ସେ ଫଟୋ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରାଜା କଲା। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଟେକଅପ୍ କଲା। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକଅପ୍ କରିପାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ହଁ ସେଠୁ ରୋଡ଼ଟା ହେଲା, ଲାଇନ୍ଟା ଆସିବ। ରୋଡ଼ଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିନି ଏଯାଏଁ? କରେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ସୋଲାର ଚାଲିଛି। ସୋଲାରରେ ଇନଭର୍ଟର କନେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଚାଲିଛି। ଟ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ମୋଟର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ଏପଟେ ବି ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଉଣ୍ଡରୀ ସବୁଆଡ଼େ ହଁ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲି। ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରେ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘଙ୍କର ରହଣୀ ସ୍ଥାନ, ହାତୀମାନଙ୍କର ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଘ ଆସୁନାହାନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ଥିଲା, ତାକୁ ଏମାନେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଏଇ କୁକୁର ଏଠି ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିକି ଖାଇଦିଏ। ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ। ଖାଇଦେବାରୁ ସେ ବାଘକୁ ଏମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ସାଧାରଣ ଭାଲୁ, ବିଲୁଆ, ଅମକ ସମକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିକି ଚଳବିଚଳ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଆସନ୍ତି। ଏଭଳିକି କୌଣସି ସର୍ପ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସର୍ପମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ସେ ଠାକୁର ଜାଣନ୍ତି। ବା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା, ଯଦି ବି ଆସିବେ ସେମାନେ କ୍ଷତି କରିବେନି, ସେୟା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ। ଆସନ୍ତିନି। ଯଦି କିଛି ଆସିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ, ନାଗ, ରଣା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଏ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ସେପଟେ କରିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ବୋହି ଘର ବି କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବି ଆମେ ଏଇ ଫଳଟା ଏବେ ଦେଖୁଛେ ନା, ଆଉ କ'ଣ? ମାନେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପଥର ବୋହିକି ଉପରକୁ ଆସିକି। ଏଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଶୁଅନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକରି ଭିକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ବି କିଛି ଡାଲି ଚାଉଳ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଦୁନିଆ ଟିକେ ଗରିବ ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ଆଣନ୍ତି ବାକିଟା ମିଶାମିଶି କରିକି ବାବା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରୋଡ଼ଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବଜାର ହେବ। କାରଣ ବଜାର ହେଇଗଲେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କି ଫଣ୍ଡଟା ଆସିବ। କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଆମର ପଇସାଟା ହିଁ ମେନ୍। ପଇସା ନହେଲେ ଜିନିଷଟା ଲୋକଟା କିଣିବ କେମିତି, ଆମଦାନୀଟା ହେବ କେମିତି ସାର୍, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆସିବେ କେମିତି, ତାଦ୍ୱାରା ଇଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆହୁରି ଭଲ ଆହୁରି ହେବ ଜଲ୍ଦି। ଇଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରଜା ରାଣୀଙ୍କର ଡୋନେଟ୍ ଅଛି ଏଠି ଜମିନ 4 ଏକର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବାଙ୍କୁଇ, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ତଳେ ଯାହା 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକ ଜମିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଲୋକ ବି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସନ୍ତି। ସବୁ ମରିଗଡ଼ି ପାର୍ଟି ସେମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ରାମ ମାନସ ହୁଏ,
କେଉଁଦିନ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରାମନବମୀ ଯେଉଁଦିନ ରାମନବମୀ ରାମନବମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ତ ପଡ଼େ ଆଉ ହଁ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ 3 ଏସା ତାରିଖ ଆସ- ଆସିବ ହଁ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଦେବୀ ଆସିବେ ପ୍ରାୟ 8,000 9,000 ଲୋକ ଆସିବେ ଜମା ହେବେ। ବହୁତ ଦୋକାନବାଡ଼ି ବି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦୋକାନବାଡ଼ି ବି ଆସୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୁର ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର କମିଟି ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର କମିଟି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଗହଳି ଚଳାଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ବୁଝିବାଟା ମୋ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର କଥା କହୁଛି ବର୍ଷକର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏଠି ହେବ ନାହିଁ। ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କରିବେ ସେମାନେ ଏଇ ବାହାରେ ଚାରିପଟ ଆଗ ନହେଲେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମିଷ ଯେଉଁ କରିବେ ସେ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ। ତେଣୁ ନିରାମିଷର ସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯିଏ ଆସିବ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଯଦି ଚଳିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ହାରିକରି ସେମାନେ ରୋଷେଇ ତାଙ୍କ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ସରଞ୍ଜାମ ସେମାନେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ସଦାବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକରୁ କମ୍ ହେବେ ନାହିଁ 100 ଲୋକ ଆସିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଆଉ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ବାହାର ପରିବେଶଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 6 ବାଜିଲା ମାନେ ଏବେ କୁହୁଡ଼ିଟା ହେଇଯାଉଛି କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ଲୋକ ଟିକେ ଦବିକି ରହିଛନ୍ତି ନହେଲେ 6 ବାଜିନଥିବ ଲୋକ ଆସିକି ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପୂଜା ପାଠ ବି ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି 150 200 500 ବି ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି କଲେକ୍ଟର ବି ଆସୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ତାଙ୍କ କମିଟି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିକି ଏଠି ଭୋଜି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଡୋନେଟ୍ 5,000 ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରମିଶନରେ କଲେକ୍ଟରର ପରମିଶନ ହେଇଗଲା ମାନେ ରୋଡ଼ ବାଲେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର RW ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ରୋଡ଼ PWD ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ ରୋଡ଼ଟାକୁ ରୋଡ଼ଟା ହେଇଗଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିଟା ହେଇଗଲେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଡ଼ଟା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ହଁ ରୋଡ଼ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ ରୋଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଲାଇନ୍ଟା ଆସିବ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ପରିବେଶ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ହଁ କରୁଛି। ଏଠି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାମ ନବମୀ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ଆଉ ହୋମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ବେଟର୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ବୁଲି ବି ପାରିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେଇବେ
ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଏ ଜାଗାକୁ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।